Hello, my dear friends and my dear students. Welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. Myself, Sudhir Jirobe. So, today's class we are going to start a new question series or new MCQ series on previous year questions asked from the GATE, ESC, Engineering Service Examination, or KPSC, AE, and as well as SSC, JE. So, these all are questions from the GATE, ESC, KPSC, and SSC. Very important for your upcoming any exam if you are writing any state exam also, right? So we will start today, that is a structural analysis previous year questions asked in GATE, IES and KPSC, AEJ. So this is the class 1. If you still not joined our Telegram channel Civil with Sudhir, make sure you already click in the link that is given in the description box. You can join from there, and make sure you already subscribe our YouTube channel Civil with Sudhir to get latest notification as well as to get the more videos like this in the future. Let's start today's first topic, that is today's main important ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, right? Static indeterminacy and stability. Let's start with the first question. You can see on the screen. Comment on the stability of a pin jointed frame as shown in figure. Comment on the stability of a pin jointed frame as shown in figure. So how you will know the stability? How you will find out the stability? Stability ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ external reaction ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ first. So solution, external reaction. First of all, you can see this frame. There is a roller support at both ends, and there are two hinges, right? So two hinges, and what is the external reaction? Right? That we identified by Re equals to 2. You can see here two reactions, 1 and 2. These are the two reactions. Only you can see the vertical because it will move like it in the horizontal direction. That's why we have to see only in the vertical direction. Re2. Number of member present. Number of member present equals to 11. 1, 2, 3, 4, right? You can count like this, right? So 11 ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 2 3 4 ಇವು 4 ಆಯ್ತು, ಇವು 4, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, 9 10 11. So 11 members, total is 11 members. Now number of joints. How many number of joints? Number of joints is equals to 6. 1 2 3 4 5 6. Total number of joints is 6. Now minimum number. Now how can we write minimum number of members needed? Minimum number of members needed. How much members we need actually for the stability? That is the formula 2j minus 3. 2j minus 3, that is 2 into 6 minus 3. 2 into 6 minus 3, that is equals to 9. Okay. Now how we can write this one? Now the above truss is how we can write? Above truss is what? Internally stable ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓವರ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಫ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Second question. Next question is comment on the stability of a pin jointed frame as shown in figure.
So again they ask the stability of this given sketch. So ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೋಲರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ರೋಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 roller supports and the members. Now first of all what they have asked here, stability. Let's write the first, we will calculate the external stability. First external stability ನೋಡಿ, external stability ಮತ್ತೆ internal stability ಎರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ external reactions, external reactions, number of external reactions equals how much number of external reactions. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ external reaction, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. So 3 is a number of external reactions, right? So all 3 reactions, what we can say, are non-parallel. They are non-parallel, you can see, because they are coming like this, right? They are coming like this. So all the 3 reactions are non-parallel. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಬಟ್ all three reactions are concurrent at point. Reactions are concurrent at point ಅಂದ್ರೆ one ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. concurrent at a point, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂತೀವಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ externally unstable. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜೆ ಆಯ್ತಾ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಇದೆ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15. ಓಕೆ, 13 14 15 16, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 16. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನಾವು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2j - 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ತಾನೆ, 2j - 3, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಏನಿದೆ? 2 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಇದೆ, -3, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು -3 ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 15 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, internally stable.
ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಾರ್ 2D stress as shown in figure, find the degree of static indeterminacy. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, DSE ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ DSE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DSE ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ DSE ಈಕ್ವಲ್ ಟು RE ಮೈನಸ್ 3. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈ ತರ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. RE ಏನಿದೆ? ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. RE ಏನಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, RE ಏನಿದೆ? RE ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. RE ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? RE ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. RE ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6. ಸೊ 6 ಮೈನಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? m ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2j ಮೈನಸ್ 3. 2j ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ m ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? m ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7. m is 7 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು j. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. 1 2 3 4 5. 5 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ indeterminacy degree of static indeterminacy is equal to, so DSE plus DSI ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ DS is equal to m plus RE minus 2j. ಸೊ m ಏನಿದೆ? 7 ಪ್ಲಸ್ RE ಏನಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ minus 2 into number of joints. Number of joints is 5. How much this one? This is 3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಸ್ 2D ಸ್ಟ್ರಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ತಗೋತೀವಿ? ಸೊ DS ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? DS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? m ಪ್ಲಸ್ RE ಮೈನಸ್ 2j. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? m ಏನಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ RE ಏನಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? j ಏನಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ DS
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ds ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ indeterminate. Okay, statically indeterminate. If ds is less than 0, so statically unstable. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3D. ಸೊ 3D ಟ್ರಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು 2D ಇದೆ, ಅದು ರೈಟ್. 3D ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ds ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ j. ಅದೇ 2D ರೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದಾಗ, 2D ರಿಜಿಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ds ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ j. ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 3m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ some joints are hybrid ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ 2 or 3 ಅಂತ ಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ r ಏನಾಗುತ್ತೆ, r ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ r ಏನಾಗುತ್ತೆ, r ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4th ಅಲ್ಲಿ 3D ರಿಜಿಡ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ds ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 6j. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ 6m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 6j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ r, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ, ರೈಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ so that it may help you to solve the problem. Let's go to the next problem. What is the total degree of static indeterminacy, both internal and external, of the cantilever plane truss as shown in figure? First of all, I will write number of members is, how much number of members? It is 13. You may count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, right? 13 members. Number of joints is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 joints. Next, RE equals to 4. Right, RE equals to 4. How? You can see here this one, and from here also, here also. Okay, so ಇದು ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಸ್ ಇದನ್ನ ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ RE ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DSE ಇಂಟರ್ನಲ್
RE minus 3 equals ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 minus 3 equals to 1. ಸೊ ಅದೇ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ m minus 2j minus 3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ m ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 13 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟು minus of 3. So how much this one? This is 2. Now total ds, statical indeterminacy, is dsc plus dsi. It is 1 plus 2. It become 3. Okay. Now second method, very easy. Second method what we'll do? ds equals to m plus re minus of 2j. Okay, then 13 is the number of members, re is number of reaction is 4 into number of joints is 7, then we can say that is an 3. Always you have to use this method. Okay, let's see the next question. Find out the static indeterminacy of the given beam. Can anyone tell me how you can find out this? How you can find out this one? Static indeterminacy of the beam. So this beam is one side is fixed and two sides is roller. They are given two side is a roller support. Okay, one side is fixed and one hinge and two roller support. You can see here. So this is a hinge. I will write here. This is hinge. Now how we will calculate for static indeterminacy? It's simple. Again the same method you have to use, right? First one we have to calculate ds equals to re plus 3m minus rr so the ds re plus 3m minus rr minus of, okay, one ನಿಮಿಷ, ಇಂಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. re plus 3m minus rr minus of 3 j dash, sorry, j and j dash ಅಂತ ತೋರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಿಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಿಂಜ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು 1, ಇದು 2, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು 3 ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 plus 1 plus 1 equals to 5. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಜು ಈ ಮೆಂಬರ್ನ 2-3 ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 3. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ j ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಸೊ j ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ internal reaction released ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆರ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಜು, ಅದೊಂದೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 1. 3 plus 1 equals to 1. Okay, so this is a very simple solution. You have to remember like this. Okay, next question. The total both internal and external degree of static indeterminacy of the plane frame as shown in figure. How will you find out this one? Right, we have to find the both internal and external. Let me write here very fast.
So ds is equal to how much? It is 3m plus re minus of 3j minus of rr, as I already told in my previous slide about this. Now find out, because you can see 3m plus re minus 3j minus rr. You can see here 3j minus rr, because when some joints are hybrid, right? When the some joints are hybrid, ಅವಾಗ ಇದು ತೋರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So m is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಬರುತ್ತೆ, right? Count it correctly. Now re is equal to number of unknown reactions, that is 12. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 3 6 9 12, right? 12 reactions. Now number of joints, j equals to how much? Number of joints is 14, ಆಯ್ತಾ? 14 number of joints ಆಗುತ್ತೆ. Now rr equals to, right? rr equals to 3 plus 1, right? 3 plus 1 plus 1 plus 2, okay? rr, right? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಂಜಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು rr. ಇವಾಗ ds equals to 15 into 3 plus 12 minus 3 into 14 minus of 7 equals to 8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So this is the answer for this given question. So rr ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 3 3 plus 1 plus 1 plus 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? rr ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? rr ಅಂದ್ರೆ ಏನು? rr ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 3 plus 1 plus 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ದು? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ ಇದನ್ನ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ds ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ re ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ rr. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ತಗೋತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ m ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? m ಎಷ್ಟಿದೆ? m ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. j ಎಷ್ಟಿದೆ? j ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ j ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ re ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? re ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 plus 3 ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಸಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 3 plus 3 plus 3 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 12 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಸೊ 3 plus 3 plus 3 equals to 12. 12 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅನ್ನೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? rr ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ m minus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 4 minus 1, ರೈಟ್? 4 minus 1 equals to 3. 4 minus 1 equals to 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 minus 1 equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ds equals to 3 into 12 plus 12 minus 3 into 11 minus 3. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 12 is the
ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ 12 ಇದೆ, ಜೆ 11 ಇದೆ, ಆರ್ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೈಟ್, ಆರ್ ಇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 12 ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 4 - 1 ಆಯ್ತಾ, ಎಂ - 1 ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂ - 1 ಇದೆ ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಜಿಡ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇಟ್ 14 2014 ನಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅದು ರೈಟ್. 14 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು 2014 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇದು ಏನಿದೆ, ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ ವಿ ಪಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್, 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೇಬಲ್. ಸೊ 3 ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ್ಲಾನರ್ನು ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ದ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ, 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ sufficient and 3 reactions are sufficient. 3 reactions sufficient and beda coplanar. 3 reactions are coplanar but not concurrent. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. So the given frame is stable. Given frame is stable and determinate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 2014. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ KPSC ಯಲ್ಲೂ 100% ಗೇಡ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯದು 95 2000 ಏನಿದೆ ತಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ indeterminacy, right, or kinematic indeterminacy. Thank you. We will meet in the next class. Thank you.